Madral Hanuman Temple, located in Madral, Nehati, North 24 Parganas. The Madral Hanuman Temple is a very active pilgrimage site, more than 100 years old. The main attraction here is a rare and huge reclining idol of Lord Hanuman. According to the belief of the devotees, if you pray at this temple, Vijrangbali protects you from all dangers and planetary evils. মাদ্রাল হনুমান মন্দির উত্তর 24 পরগনার অন্তর্গত নৈহাটির মাদ্রালে অবস্থিত এই মাদ্রাল হনুমান মন্দির প্রায় 100 বছরেরও বেশি পুরানো একটি অত্যন্ত জাগ্রত তীর্থস্থান। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হলো ভগবান হনুমানের একটি বিরল ও সুবিশাল শায়িত সোয়ানু মূর্তি। ভক্তদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই মন্দিরে প্রার্থনা করলে বজরঙ্গবলী সকল বিপদ ও গ্রহদোষ থেকে রক্ষা করেন। By the grace of the Supreme Lord and the boundless blessings of Lord Hanuman, today I have been able to visit this temple of Hanumanji, and I have had the good fortune of approaching him there. I prayed to Lord Hanumanji, the remover of all crises, who kept me free from all crises, and I got my Poland work permit visa. পরমেশ্বরের কৃপা এবং ভগবান হনুমানের অসীম আশীর্বাদে আজ আমি হনুমানজির এই মন্দিরটি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং সেখানে তার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি সর্ববিপদহর্তা সংকট মোচনকারী ভগবান হনুমানজির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি যেন তিনি আমাকে সমস্ত সংকট থেকে মুক্ত রাখেন এবং তার কৃপায় যেন আমি আমার পোল্যান্ডের ওয়ার্ক পারমিট ভিসাটি পেয়ে যাই। জয় বজরঙ্গবলী, হনুমানজি কি জয়। Key information about the temple. Location: Madral Road, Fingarpara, Jagattal, Nehati, North 24 Parganas. Main attraction: a reclining or sleeping idol of Lord Hanuman situated beneath a wood apple, bell, tree. Accessibility: easily reachable from either Nehati or Kakinar railway stations. One can exit from the platform number 5 side of Nehati station and take an auto rickshaw to reach the Madral Hanuman temple. Specialty: as the only temple in Bengal featuring the reclining idol of Lord Hanuman, it enjoys immense popularity among devotees, both local and those traveling from afar. মন্দিরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: অবস্থান মাদ্রাল রোড, ফিঙ্গারপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি, উত্তর 24 পরগনা। মূল আকর্ষণ কাঠের আপেল বেল গাছের নিচে হনুমানজি শায়িত নিদ্রারত মূর্তি। যাতায়াত ব্যবস্থা: নৈহাটি বা কাকিনাড়া স্টেশন থেকে খুব সহজেই পৌঁছানো যায়। নৈহাটি স্টেশনের 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে বের হয়ে অটো ধরে মাদ্রাল হনুমান মন্দিরে যাওয়া যায়। বিশেষত বাংলার একমাত্র শায়িত হনুমান মন্দির হিসেবে এটি স্থানীয় দূর দূরান্তের ভক্তদের কাছে দারুণ জনপ্রিয়। আমি আজ সৌভাগ্য লাভ করেছি প্রভু হনুমানজির এই সুন্দর মন্দিরটি দর্শন করার এবং পাশে আছে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশের মন্দির। গণেশজিকেও এখানে দর্শন করেছি এবং প্রণাম জানিয়েছি। খুব সুন্দর মূর্তি গণেশজির এবং খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল গণেশজিকে। The temple stands as an impeccable exemplar of traditional Indian architecture. Its colossal Gopuram, gateway, is exquisitely adorned with sculptures depicting various Hindu deities, as well as scenes from epics such as the Samudra Manthan, churning of the ocean, and Lord Rama's exile from the Ramayana *. The complex also houses separate shrines dedicated to Lord Ganesha. The Sri Rama Parivar, Lord Rama, Sita, and Lakshmana, Lord Shiva, Radha Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu. মন্দিরটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। এর সুবিশাল গোপুরম তোরণ হিন্দু দেবদেবী এবং সমুদ্র মন্থন ও রামায়ণের শ্রীরামের বনবাসের মতো মহাকাব্যের বিভিন্ন দৃশ্যের ভাস্কর্য দিয়ে নিপুণভাবে সজ্জিত। এই মন্দিরে ভগবান গণেশ, শ্রীরাম পরিবার, ভগবান রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ, ভগবান শিব, রাধাকৃষ্ণ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পৃথক মন্দিরও রয়েছে।
The rich cultural heritage of the region is reflected in this craftsmanship, transforming the temple into not merely a spiritual destination, but also an architectural marvel. এই কারুকার্যে অঞ্চলটির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে, যা মন্দিরটিকে কেবল একটি আধ্যাত্মিক গন্তব্যই নয়, একটি স্থাপত্যের বিষয়েও পরিণত করেছে। This temple marks the very spot where Lord Hanuman took rest during the journey described in the Ramayana. It is believed that while fulfilling his divine duties for Lord Rama, Hanuman paused at this location for a brief respite. This rare depiction of Hanuman in a reclining posture is a unique feature, one that is rarely encountered in Hanuman temples across India. এই মন্দিরটি সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে যেখানে রামায়ণে বর্ণিত যাত্রাপথে হনুমান বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান রামের জন্য তার ঐশ্বরিক কর্তব্য পালন করার সময় হনুমান কণিকের বিশ্রামের জন্য এই স্থানে থেমেছিলেন। সাহিত্য ভঙ্গিতে হনুমানের এই বিরল চিত্রণটি একই অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা ভারতের হনুমান মন্দিরগুলিতে খুব কম দেখা যায়। আমি আজ এই সুন্দর অপূর্ব মন্দিরটি দর্শন করতে পেরেছি। জয় শ্রী বজরঙ্গবলী হনুমানজি।